Good morning. Today we will be discussing about the long run supply curve of an industry under perfect competition. We have already discussed about the supply curve of an industry at constant cost. Okay. Today we will be discussing about the long run supply curve of an increasing cost industry. Yesterday we have already said that there are three crises: constant cost, increasing cost, as well as decreasing cost. Now we are moving on to the second case, the long run supply curve of an industry, increasing cost industry. So if the prices of the factors of production increases, as the industry increases or as the industry expands its output, the industry is said to be increasing cost industry. So when we increase the price of the factors of production, the cost will increase. So we can call it as an increasing cost industry, and it will be increasing due to when an industry expands its output. അതായത് നോർമലി നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഫേംസ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്, അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് പുതിയ ഫേംസ് കടന്നു വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫേംസ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ആക്കിയാലൊക്കെയും ദ കോസ്റ്റ് വിൽ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫേംസ് കടന്നു വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും the cost of the factors of production will increase. That is the increasing cost industry. So now you just look upon the graph. സോ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വരച്ചു വരണം, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലൈൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചു വരിക. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിലേക്കൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാര്യമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ല. കുറേയധികം ലൈൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് കം വിത്ത് മീ. അപ്പം abnormal profit, we have already discussed that the firm will be getting abnormal profit during the short run, because as the price increases, as the demand increases, the price will increase. So as the price increases, the supply will increase. Normally the short term abnormal profit will occur, and the existing firms will be supplying more in order to produce more. So there will be occurring an expansion of the industry. So there is an abnormal profit. So here this abnormal profit is occurring due to the entering of new firms as well as the expansion of the existing firms. Here the demand for the input or the factors of production increases due to the entry of the new firms or the expansion of the existing firms. So the factors of production, naturally when the demand of the factors of production increases, their cost can be increased. Okay, when the factors of production demand increases, cost will increase. As the production increases, okay, the demand for the labor increases, the demand for the capital will be increasing. Naturally the cost for the factors of production will also increase. The firm will be earning only normal profit. Since the cost of the factors of production is increasing, the firm can earn only normal profit. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഫേംസ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നോർമലി പുതിയ പുതിയ ഫേംസുകൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരും. അതേപോലെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫേംസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ
ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ അത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫേംസ് കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം അറിയാം, നമുക്ക് ഒരു കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലേബേഴ്സ് ക്യാൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ വേജസ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ സെർച്ച് ഫോർ മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെയും കുറേയധികം ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ലേബേഴ്സിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള ലേബേഴ്സിന് തന്നെയും കൂടുതൽ വേജ് ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നും. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ദി കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫേമും ഇവിടെ അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവിൽ under perfect competition, in case of an increasing cost industry, the firm will be earning only normal profit since the cost of the factors of production increase. അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫേംസ് ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഒരു നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഏൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നൗ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അപ്പോൺ ദി ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആദ്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രാഫ് വരച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കും. അതായത് D0. You just draw an initial demand curve D0. Then you can draw a supply curve S0. Okay, so the joining of these two lines or these two curves is the E0. That is the equilibrium point. Here the price will be P0 and the quantity demanded will be Q0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, the price increases to P1. Okay, price has increased to P1 and the quantity demanded has also increased to Q1. Okay, so when the price increases, the demand also will increases. Okay, as there is a change, okay, the demand curve will be increasing. So there is an upward shift of the demand curve. The demand curve will be moving towards the right side. So that is the D1. Here you can see, or you okay, in your graph it has only marked as DD. Okay, here the new demand curve is DD. Okay, you just look upon that. So when the new demand curve occurs, there is a equilibrium point between the original supply curve as well as the new demand curve, that is the E1. That is the new equilibrium point. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആസ് ദി ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ദ സപ്ലൈ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്രീസസ്. then there is an increase in supply, we have to change the supply curve. There is a rightward movement for the supply curve also. We will be drawing a new supply curve, that is SS. So the supply will not increase that much as the demand increases. Okay, so you just you can put more gap between these two supply curve, but that much gap is not needed in between these two supply curves. Okay, so the reason behind that is here we cannot increase that much supply. Okay, because the cost is increasing. Okay, along with the rise in demand, the cost is also increasing, so we cannot supply much. That is why there is no much movement in the supply curve. So the new equilibrium point will be coming in between the new supply curve as well as the new demand curve, that is the E. Here also we will be getting a new equilibrium price, that is OP, and new equilibrium quantity, that is OQ. So here also we can mark the long-term supply curve by joining the initial equilibrium point as well as the new equilibrium point, that is between E0 and E. So by joining these two points, we will be getting the long-term supply curve. So we can see that if we join these two lines, you can see that it slopes upwards towards the right. Okay, so that is the long-term supply curve.
അപ്പം നമ്മൾ ഒറിജിനലി വരച്ച ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കർവിൽ വരച്ച ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് പോരെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുന്നു, D0. സോ ഈ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് D0. ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത ഒരു സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് S0. ഈ ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് E0. ഓക്കെ, സോ E0 നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു OP0 ആൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി OQ0. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു P1ലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓൾസോ Q1ലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു. നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുന്നു, അതായത് DD. ഈ DD എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കർവും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സപ്ലൈ കർവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റാണ് E1 എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ്. ഈ E1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ്. ഓക്കെ, ആ E1 പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് OP1ഉം ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് OQ1ഉം ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയൊരു സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കുകയാണ്, SS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, അതായത് രണ്ട് ഡിമാൻഡ് കർവുകളും തമ്മിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡിമാൻഡ് കർവായ D0 അതുപോലെ നമ്മുടെ പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവായ DDയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലേ, അത്രത്തോളം ഗ്യാപ്പ് നമ്മുടെ ഈ സപ്ലൈ കർവുകൾ തമ്മിൽ വരുന്നില്ല. അതായത് ഒറിജിനൽ സപ്ലൈ കർവ് S0 അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് S0 തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ കോസ്റ്റ്, അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സപ്ലൈയും കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പുതിയ സപ്ലൈ കർവും പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവും നമ്മൾ വരച്ചു. അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റാണ് എന്ത്, നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രൈസ് ലൈനിലേക്കും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ലൈനിലേക്കും ഓരോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈനാണ് എന്ത്, പ്രൈസിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് Pയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് Qവും. അപ്പം നമ്മുടെ OP എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസും, OQ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മുടെ E എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇനി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കർവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റും പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റായ Eയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്, ലോങ് ടേം സപ്ലൈ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, E0യും Eയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ LSC എന്ന് പറയുന്ന ലോങ് ടേം സപ്ലൈ കർവ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലോങ് ടേം സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി.